question, importance of manures and fertilizers and its classification. Okay, so what are different roles, what are different nutrients required for the plant growth, such like as wheat, chapati, wheat, rice. Okay, in the quantity of it is dry matter produced by the crop. Okay, rice, chapati, different sabjis are there. You eat pulses or dal. Okay, in that way you consume different nutrients from getting the plants. That's like protein, there are carbohydrates, there are some minerals, there are some vitamins. Likewise, for the growth of the plants or different crops for their growth and their giving the maximum yield, they require some nutrients. Okay, we call it as their nutritions element. Okay, there are nitrogen, phosphorus. We provide that elements through organic manures or chemical fertilizers. Okay, so what are different nutrients are required for the plant growth? What are different roles of nutrients in the plant growth? And their importance of manures of fertilizer and classification will be studied in lecture number 7. So first we define what is the soil fertility and productivity. So soil fertility means what? It is a capacity or it is a ability of soil. Okay, it means fertility. What is fertility? You already learn fertile plant, fertile pollen. Okay, fertile flower. It means that it has some capacity to produce a new plant or new flower. Okay, such like as fertility is regarding the soil. It fertile means what? Fertilizer or fertility is nothing but the same thing. But fertility is in case of soil, in case of agriculture, it is a capacity of soil. Okay, soil fertility. It is a capacity of soil to supply plant nutrients, some elements to plants in adequate amount and in suitable proportion is called as soil fertility. It can be defined as it is the inherent capacity of soil to supply plant nutrients in adequate amount and in suitable proportion. And what we mean by soil productivity, it is the ability of soil to produce a crop per unit area. लक्षात ठेवा, फर्टिलिटी आणि प्रोडक्टिव्हिटी दोघांचा मिनिंग वेगवेगळा आहे, जरी आपण थोडं सेम असताना यूज करू शकतो. ओके, यू कॅन से दॅट ऑल फर्टाईल सॉइल मे बी नॉट प्रोडक्टिव्ह बट ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल आर प्रोडक्टिव्ह. म्हणजे जेवढेही सॉइल प्रोडक्टिव्ह आहेत, म्हणजे कुठल्याही तुम्ही सॉइल भारतात महाराष्ट्र कुठे आहे ज्या ठिकाणी सॉइल प्रोडक्टिव्ह आहे, एखादी क्रॉप प्रोड्यूस करते, आपल्याला इल्ड चांगल्या प्रकारे आहे, ती सॉइल प्रोडक्टिव्ह सुद्धा आहे आणि ते फर्टाईल सुद्धा आहे. पण सगळ्याच फर्टाईल सॉइल प्रोडक्टिव्ह नसतात. ओके, ऑल फर्टाईल सॉइल शुड नॉट बी प्रोडक्टिव्ह बट ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल आर definitely fertile soil. Okay, so soil productivity is the ability of soil to produce a crop per unit area. Soil productivity mainly depends on soil fertility. To great extent, it is calculated in terms of yield. Okay, so soil fertility can be calculated in terms of nutrients. म्हणजे सॉइल मध्ये किंवा मातीमध्ये कुठले न्यूट्रिएंट्स आणि किती प्रमाणामध्ये आहे तसं आपण मोजून सॉइल फर्टिलिटी काढू शकतो. आणि सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी पण काढताना आपण टर्म्स ऑफ यील्ड किंवा प्लांटची ग्रोथ किती झाली आहे, त्याची यील्ड किती आहे, या सगळ्या गोष्टीवर आपण ती सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी काढू शकतो. सॉइल फर्टिलिटी वरून आपण प्रोडक्टिव्हिटी डिफाइन करू शकतो. Soil productivity depends on soil fertility, but soil fertility is not dependent on soil productivity. Okay, understand? So all productive soil, okay, all productive soils are the fertile one, and all fertile soil may be not productive. लक्षात ठेवा की जेवढे फर्टाईल सॉइल आहेत ते प्रोडक्टिव्ह असणं गरजेचं नाही. कारण सांगतो की आता समजा तुमच्याकडे जमीन चांगली आहे, त्या ठिकाणी वेगवेगळे न्यूट्रिएंट्स, माती चांगली आहे, इट इज फर्टाईल सॉइल, वेगळे न्यूट्रिएंट्स त्या ठिकाणी आहेत आणि ती क्रॉप चांगला प्रोड्यूस करणार. पण एखाद्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी सॉइल ती फर्टाईल आहे, त्या ठिकाणी सगळे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल आहेत, पण ती दलदली आहे. ओके, त्या ठिकाणी असं चिखल जास्त, वॉटर कंडिशन आहे, त्या ठिकाणी दलदल कंडिशन आहे, एखाद्या सॉइल कंडिशन, पण ती फर्टाईल आहे, पण प्रोडक्टिव्ह असणार का नाही, कारण त्या ठिकाणी कुठले क्रॉप ग्रो होणार नाही. तुम्ही आता कुठे बघितलं असेल की ज्या ठिकाणी दलदल आहे किंवा त्या ठिकाणी एकदम वॉटर कंडिशन आहे, त्या ठिकाणी सॉइल क्रॉप प्रोड्यूस करू शकत नाही. त्याच्यामुळे तोच मिनिंग आहे की सॉइल फर्टाईल असणे म्हणजे ते प्रोडक्टिव्ह असण्याचा अर्थ तो होत नाही. ऑल प्रोडक्टिव्ह सॉइल शुड बी फर्टाईल बट ऑल फर्टाईल सॉइल शुड नॉट बी प्रोडक्टिव्ह. ओके, हा सेंटेन्स इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा, तुम्हाला ऑब्जेक्ट मध्ये विचारू शकतात. देन प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल इन द डिफरंट वेज. आता सॉइल जमिनीमध्ये ऑलरेडी काही प्रमाणामध्ये खत असतात किंवा आपण जे न्यूट्रिएंट्स जमिनीमध्ये ऑलरेडी काही प्रमाणात खत असतात, तरी आपण वरून टाकतो. घरचा FIM असेल, मॅन्युअर असेल, आपण जो वर्मी कंपोस्ट टाकतो किंवा घरचा निघणारा काळी कचरा असेल तो आपण शेतामध्ये टाकतो ऍज अ ऑर्गॅनिक वेस्ट म्हणून. परत आपण सॉइल मध्ये टाकतो, खत टाकतो, फर्टिलायझर्स, whether it is urea, whether it is SSP, whether it is MOP, whether potash, urea, single phosphate, ammonium phosphate, वॉटर मे बी, आपण अशा प्रकारे वेगवेगळे खत टाकतो. सो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जे आपण जमिनीत टाकतात किंवा जमीन ऑलरेडी आहेत प्रेझेंट,
त्यांचं लिचिंग लॉसेस किंवा काही लॉस्ट होतात कशा प्रकारे त्यांनी दिलेल्या डिफरंट वेज. रिमूव्हल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द हार्वेस्टेड क्रॉप, आपण जे क्रॉप लावतो जमिनीमध्ये ते न्यूट्रिएंट्स ऍब्झॉर्ब करतात. ओके, जमिनीमध्ये हार्वेस्ट करतात आणि त्याच्या प्रकारे सॉइल मधले जमिनीमध्ये जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते कमी होतात. रिमूव्हल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द वीड, ओके, जे आपण तण किंवा कचरा म्हणतो किंवा जे गवत असतात शेतामध्ये येणारे जे आपल्याला कामाचे नसतात ते सुद्धा वाढतात जमिनीमध्ये आणि ते सुद्धा न्यूट्रिएंट्स ऍब्झॉर्ब करतात जमिनीमधनं. ओके, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लिचिंग. लिचिंग मीन्स व्हॉट? इट इज अ downward movement, or it is a downward movement of some salts, some chemicals, or some nutrients, okay, within the soil. स्वतःला म्यूट ठेवा रे, कोणी असेल तरी. ओके, सो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ लिचिंग म्हणजे लिचिंग म्हणजे काय की इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स विथ द इरिगेशन वॉटर और विथ द रेनफॉल वॉटर. म्हणजे काय, जमिनीमध्ये तुमच्या आतापर्यंत समजा सॉल्ट, केमिकल किंवा न्यूट्रिएंट्स जमीन तुमच्या प्रेझेंट आहेत, पण जमिनीमधून किंवा वरतून जो आपला पाणी पाऊस पडतो रेनफॉल किंवा आपण जो इरिगेशन जमिनीमध्ये तो जास्त एक्सेस झाला तर ते न्यूट्रिएंट्स त्या पाण्यासोबत लीच आउट होतात, म्हणजे जमिनीच्या खाली जातात एकदम बुडाशी, त्याला प्लांटला भेटत नाही, सबसर्फेस एकदम डीप मध्ये ते जातात. इट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिचिंग. अँड सेकंड इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इरोजन. ओके, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इरोजन, इट इज another way of loss of nutrients on the soil. Erosion it is nothing but that loss of soil, loss of different chemicals, loss of nutrients from the soil. Due to erosion, various soil is transferred from one place to another place. Likewise, those nutrients present in that soil is also transferred or they get eroded by the different soil erosion mechanism. There is soil erosion, wind erosion, लँडस्लाइडिंग. त्याच्यामुळे काय होईल की जे पण न्यूट्रिएंट्स आहेत त्या जमिनीमध्ये ते सुद्धा लॉस होतील जमिनीमधनं आणि दुसरीकडे ते ट्रान्सपोर्ट होतील, त्याला म्हणतात इरोजन म्हणतो. ड्यू टू द हेवी रेनफॉल, ड्यू टू हेवी विंड्स, अशा सगळ्या गोष्टींमुळे ते सगळे न्यूट्रिएंट लॉस होतात ड्यू टू द इरोजन. अँड सेकंड इज द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन गॅसेस फॉर्म. Okay, loss of nutrients in gaseous form due to the volatilization losses. For example, your ammonium sulfate, urea, nitrate fertilizers, they are very volatile in nature. Just you have to apply in soil and to cover these nutrients with the help of soil. Okay, are you most provide irrigation to minimize the loss of the nutrients in the gaseous form. It directly lost their nutrient composition in the atmosphere due to volatilization. आपण म्हणतो सब्लिमेशन किंवा जे volatilization प्रोसेस आहे त्याच्यामुळे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू डायरेक्ट गॅस फॉर्म मध्ये चेंज होऊन ते लॉस होतात एन्व्हायरमेंट मध्ये. सो देयर आर सम बेसिक और डिफरंट वेज that is plant generally lost in the soil. Okay, plant nutrients generally lost in the soil are due to different 5 ways. Okay, so we have to maintain this fertilizer or maintain the nutrient balance in soil. So for that we add more nitrogen fertilizer, more commercial or more synthetic fertilizers. We add more bulky organic manure, concentrated organic manures. These are some reclamation, or we add some chemicals or add some nutrients, manures, fertilizers, or any other materials to soil to replenish or to add more nutrients in the soil that can be easily absorbed or upgraded by the plant to get maximum growth and to get maximum yield. So there are some plant nutrient sources. First is commercial fertilizers, bulky organic manure, concentrated organic manure, green manure crops, soil amendments. Okay, just like that, we will see step by step what is commercial fertilizers. These are the fertilizers are generally manufactured by different fertilizer companies. There are several companies. IFCO is there, Zuar is there, Mahadan is there. Okay, there are different fertilizer companies. They are synthetically or chemically, manually. Okay, with the help of their machineries or their chemical reactions, they form some chemicals. Ammonium sulfate is there, single sugar phosphate, ammonium potash, urea. Are there some commercial or synthetic fertilizers? Okay, we brought these chemicals or we bought these fertilizers from the various shops. There we call as a कृषी केंद्र. Okay, त्याच्यावर आपण ते घेतो आम्ही शेतावर टाकतो. These are some commercial fertilizer. And other is a bulky organic manure, FIM, farm manure, compost sludge. जे पण आपल्या शेतामध्ये तयार होतात त्याला आपण काय म्हणतो bulky organic manure. These bulky organic manure means what they have very less content or very less amount of basic nutrients, but we apply in a very large quantity. FIM आपण जवळपास 10 ते 15 टन FIM टाकतो. कंपोस्ट तेवढंच टाकतो 10 ते 15 टन जवळपास एका पर हेक्टरी. आपण वर्मी कंपोस्ट सुद्धा टाकतो, तो कमी 2 ते 5 टन पर हेक्टर टाकतो. स्लज इज देअर. स्लज इज
ऑर्गॅनिक वेस्ट और इन अर्बन वेस्ट, ओके, स्लज, जो आपण शेतामधला जो घाण निघतो आपल्या शहरामधला आपण स्लज म्हणतो, यांचा जो क्वांटिटी आहे शेतात टाकण्याची किंवा आपण जे अप्लिकेशन क्वांटिटी आहे शेतामध्ये टाकण्याची ती खूप जास्त असते. ओके, 5 टन, 10 टन, 15 टन पर्यंत. आणि त्याचे जे न्यूट्रन कंटेंट आहेत, ओके, आता एफ आय मध्ये किती कंटेंट असतो? 0.5, 0.25, 0.5 एनपीके कंटेंट पर्सेंट मध्ये ते खूप कमी असल्यामुळे त्याला आपण जास्त क्वांटिटीमध्ये टाकतो, म्हणून त्याला आपण म्हणतो बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. ओके, and other is a concentrated organic manure. Is combinedly or conclude oil cakes, blood meal, meat meal, or fish meal. So in that way, one is bulky and another is concentrated. In that way, concentrated have more nutrient concentration, more than 2 to 3, 4%. Oil cakes, blood meal, meat meal, and fish meal are the concentrated organic manure we require to apply in our soil in very less amount or in a less quantity as compared to bulky organic manure. So you are categorized as a concentrated organic manure. Then is another is the green manure. याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये हरित खते. ओके, किंवा आपण त्याला म्हणतो ग्रीन मॅन्युरिंग किंवा हरित खते. These are crop plants or live cells that we incorporate in the soil to add nutrients in the soil. आता ग्रीन मॅन्युअर मध्ये, आता ग्रीन म्हणजे ते आपण जे हिरवं असतानाच, ओके, देर आर सम ग्रीन मॅन्युअर क्रॉप्स, धेंचा इज देअर, सनेम, करंज किंवा ग्लिरिसिडिया, हे सगळे ग्रीन मॅन्युअर क्रॉप्स आहेत. ते आपण डायरेक्टली त्यांचं हार्वेस्टिंग करतो ते ग्रीन असतानाच, आणि ते हिरवं असतानाच आपण जमिनीत त्याला पुरतो. इट्स अ ग्रीन मॅन्युअर प्रोसेस. त्याच्यामुळे जे न्यूट्रिएंट्स त्या प्लांट मध्ये असतात ते सॉइल मध्ये ऑटोमॅटिकली लिस्ट होतील किंवा ऑटोमॅटिकली ते आपण अॅक्युमुलेट करू सॉइल मध्ये, आणि जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्यांच्यामध्ये तो ऑर्गॅनिक मॅटर सुद्धा सॉइल मध्ये येणार, आणि ऑर्गॅनिक मॅटर वाढल्यामुळे सॉइलची पोत सुधारणार. ओके, त्याच्यामुळे ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप करताना आपण जे पण ग्रीन सेल्स किंवा ग्रीन टिश्यू आहेत त्याला जमिनीत पुरतो आपण. इट इज कॉल्ड एज ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप्स. Then soil amendments are needed primarily to correct unfavorable soil conditions such as acidity, alkalinity, or poor soil structure. So there are some problematic soils. आता काही तुम्ही बघाल की काही जमिनीमध्ये क्षार जास्त असतात, काही जमिनीमध्ये ऍसिडिक कंडिशन जास्त असते. तुम्ही एखाद्या सॉइलचा तुम्ही जर पीएच चेक केला असेल, त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍसिडिक सॉइल तुम्हाला दिसणार, काही ठिकाणी बेसिक किंवा अल्कलाइन सॉइल दिसणार, किंवा काही ठिकाणी तुम्हाला न्यूट्रल सॉइल दिसणार. सो टू कंट्रोल दिस अल्कॅनिटी और कंट्रोल दिस प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल, वी हॅव टू ऍड अमेंडमेंट्स टू करेक्ट दॅट सॉइल इन अ न्यूट्रल बेसिस. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही इथे गेला असेल कुठे पंजाब किंवा हरियाणा, त्या ठिकाणची सॉइल आहे ते असं सलाईन सॉइल आहे, त्या ठिकाणी जास्त क्षार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अल्कलाइन कंडिशन जास्त आहे आणि ऍसिडिक कंडिशन ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो, फॉर एक्झाम्पल कोकण रिजन, कोल्हापूर रिजन और इन पूर्व विदर्भ रिजन, त्या ठिकाणी पाऊस जास्त त्या ठिकाणची सॉइल जरा ऍसिडिक कंडिशनची आहे. ते आपल्याला न्यूट्रल कंडिशन लावण्याची आहे, बिकॉज ऑल द प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर लाइज इन अ न्यूट्रल कंडिशन. जो आपला पीएच म्हणतो आपण 7.0 जो पीएच असतो त्या रेंज मध्ये, म्हणजे 6 ते 8च्या रेंज मध्ये मॅक्झिमम प्लांट न्यूट्रिएंट्स सॉइल मध्ये अवेलेबल असतात. जर ती ऍसिडिक कंडिशन त्या सॉइल मध्ये असेल, म्हणजे बिलो द 6 पीएच असेल त्या ठिकाणी ऍसिडिक कंडिशन सॉइलचा, त्या ठिकाणी न्यूट्रिएंट्स कमी असतात. जर पीएच 8च्या वरती गेला असेल त्या ठिकाणी सुद्धा न्यूट्रिएंट्स सॉइल मध्ये कमी असतात. सो फॉर दॅट कंडिशन सॉइल शुड बी न्यूट्रल और बी नियर टू न्यूट्रल. 6 ते 8 पर्यंत जर सॉइल असेल आपली, मॅक्झिमम न्यूट्रिएंट्स सॉइल मध्ये प्रेझेंट असतात. सो वी हॅव टू मॅनेज द न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू सॉइल रिएक्शन. ओके, सॉइल रिएक्शन किंवा आपली सॉइल पीएच आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला ते अरेंज करायचे असतात. ओके, so here is a criteria for classification of nutrients. Okay, according to Arnon, it is a scientist who give the criteria of essential nutrients. Essential nutrients are essential elements. What? The elements or the nutrients which are required by the plants for this growth, for this development and to get yield. It is one essential elements. For example, we are human, we consume different types of foods. From that foods we get the proteins, carbohydrates, fats, or vitamins, or some minerals. These minerals are these elements are the essential nutrients for our body. In such like in case of plants, there are some elements. Okay, 16 or 18 elements are very essential for the plant. There is a carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, and chlorine. Okay, these essential elements are very required for the plant body for their crop proper growth and development. We call it that essential elements or essential nutrients. Okay, so plants absorb सगळे
Plant absorb. Okay, plants absorb more than 90 elements from the soil. जवळपास 90 एलिमेंट्स आपण जे तुम्हाला सांगितलं नायट्रोजन फॉस्फरस आपण तुम्ही प्लांटचा पिरियड टेबल आहे तुम्ही जो 12वीला किंवा 11वीला शिकला असेल पिरियडिक एलिमेंट्सचं पिरियड टेबल त्या ठिकाणी जेवढे एलिमेंट्स आहेत त्यापैकी 90 एलिमेंट जनरली प्लांट्स हा ऑब्झर्व करतो. तो प्लांट कुठला असू शकतो, वेदर इट इज राईस, कुठलाही प्लांट असतो त्याला कारण त्या क्रॉपची वेगळी असते. ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट सॉइल मध्ये ऑलरेडी न्यूट्रन प्रेझेंट आहेत, काही प्रमाणात जास्त काही प्रमाणात कमी. Okay, so from that soil, plant absorb more than 90 elements from the soil, water and air. जमिनीमधनं पाण्यामधनं हवेमधनं जवळपास 90 एलिमेंट्स तो प्लांट absorb करतो. These elements are total essential elements are 16. Out of 90 elements, total 16 elements or 70 elements are very essential for the plant. Without that 16 element, plant will not be germinate, plant will not show the plant growth or plant development will be affected. ते 16 एलिमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, जरी प्लांट तो 90 एलिमेंट जरी ऍब्झॉर्ब करत असला वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये किंवा वेगळ्या डिपेंडिंग क्रॉप, पण ते 16 एलिमेंट्स आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आता 16 एलिमेंट्स कुठले आहेत? फॉर द कंप्लीटिंग द लाईफ सायकल आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. 16 elements are considered essential for plant nutrients for growth and development of life cycle. They are carbon, hydrogen and oxygen, CHO, nitrogen, phosphorus, potassium, NPK, calcium, magnesium, sulfur, Ca, Mg and S, iron, magnesium, Fe, Mn, Zn, copper, Cu, boron B, molybdenum Mb and chlorine Cl. Okay, short form लक्षात ठेवू द्या. CHO, NPK, Ca, Mg, S, Fe, Mn, झिंक, Cu, B, Mb, molybdenum आणि क्लोरीन. ओके, हे 7 एलिमेंट आणि एक परत ऍड झालेला आहे त्याला आपण म्हणतो निकेल. हे 16 एलिमेंट्स आणि 17वा एलिमेंट तो रिसेंटली ऍड झालेला आहे इन 1986. ओके, त्याला आपण निकेल 17वा एलिमेंट आहे तो. ओके, इन ऍडिशन 4 more elements, that is sodium, cobalt, vanadium and silicon are absorbed by some plants for special purposes. Among these, all the carbon atoms and most of the oxygen atoms are derived from the carbon dioxide and which assimilate in the principle in photosynthesis. So the elements CHO are not minerals. Okay, they are not minerals. They are considered as a basic nutrients. But other than CHO, carbon, hydrogen are the basic nutrients required for the photosynthesis and required for the carbohydrate production. But they are not specifically required in any specific metabolism. Okay, specific metabolism of plants, respiration is there, photosynthesis is there, fat synthesis or star synthesis is there. For that, CHO is not required in very much quantity. For the some chemical minerals, nitrous, phosphorus, chlorine, these are the minerals, these are elements. Okay, so we do not provide. We generally तुम्ही कधी ऐकलंय काय, तुम्ही कार्बन टाकला जमिनीमध्ये, हायड्रोजन किंवा ऑक्सिजन टाकलाय, आपण ते खरं टाकत नाही, कारण CHO जे आहे ते नॅचरली प्लांट अवेलेबल आहेत. सॉइल मधनं, प्लांट मधनं, वॉटर मधनं किंवा एअर मधनं ते CHO ते ऑब्झर्व करतात. So CHO, carbon, hydrogen, oxygen, we generally do not consider as a minerals. Okay, but rest of the other than CHO, we called it as a mineral elements. Rest of the elements are absorbed from the soil and these are called the mineral elements since they are divided from the minerals. Okay, जे नॅचरल मिनरल्स आहेत जे सॉइल मध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट आहेत त्यांच्यापासून ते आपण ते डिराईव्ह करतो, हे प्लांट्स ते घेतात त्याला आपण मिनरल म्हणतो. बिकॉज दे आर मोस्टली ऍब्झॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, दे डू नॉट ऍब्झॉर्ब फ्रॉम द वॉटर and do not get from the air, but as like a CHO they absorb from soil, water and air. त्याच्यामुळे आपण त्याला CHO ला आपण मिनरल म्हणत नाही. पण रिमेनिंग अदर दॅन CHO we called as a mineral elements or essential nutrients. Arnold Stout in 1939 given the essentially criteria for defining the any element which is आपण जो एखादी एलिमेंट आहे की एखादी सॉइल मध्ये मिनरल्स आहे तो प्लांटशी निगडीत तो न्यूट्रिएंट्स आहे की नाही ते डिफाईन करण्यासाठी आपण क्रायटेरिया ठेवलाय. इट इज बेसिक प्रिन्सिपल फॉर दॅट वी कॅन डिफाईन और वी कॅन डिटरमाइन that specific nutrient whether it is essential for the plant or not. Okay, this criteria is given by the Arnold Stout in 1939. Okay, दोन सायंटिस्ट आहे आर्नल्ड स्टाउट 1939 ला त्यांनी तीन क्रायटेरिया दिले आहेत त्याच्यावर आपण ठरवतो की ते एलिमेंट्स आहेत की सॉइल मध्ये असणारे जे केमिकल्स किंवा जे एलिमेंट किंवा जे मिनरल्स आहेत ते प्लांटला बेनिफिशियल आहेत इसेन्शियल आहेत. की इसेन्शियल एलिमेंट्स आपण कुठल्या तुम्हाला सांगितलं की आपण 17 एलिमेंट्स आपण त्याला इसेन्शियल म्हटले आहेत आणि 4 एलिमेंट्स बेनिफिशियल आहेत. Okay, so according to that point of view, given by the criteria of Stout in 1939, on this criteria we classify the different elements as essential and non-essential elements. Okay, so proposed criteria of essentiality which is defined by the
आणि तोच क्रायटेरिया परत त्याने रिडिफाईन केला आहे. कोणी? अर्नोनी in 1954. The Arnold's criteria for essentiality of the elements in plant and nutrition are as follow. First criteria is a deficiency. It is the first criteria. Okay, it is a deficiency of the elements makes it impossible for the plant to complete vegetative or reproductive stages for the life cycle. It means that a element having a deficiency, जर तुम्ही सॉइल मध्ये किंवा प्लांट मध्ये जर एखाद्या एलिमेंटची डिफिशियन्सी आली म्हणजे तो त्याची कमतरता आली, ओके, तो जो प्लांट आहे तो त्या एलिमेंट शिवाय त्याची पूर्ण लाईफ सायकल किंवा जे ग्रोथ आहे ते कम्प्लीट करू शकत नाही, असं त्याचा मिनिंग आहे. ओके, डिफिशियन्सी एलिमेंट, deficiency of the element makes it impossible for the plant to complete its vegetative or reproductive stage to complete its life cycle. म्हणजे त्याची vegetative stage किंवा reproductive किंवा लाईफ सायकल कम्प्लीट करायला तो एलिमेंट जर तो डिफिशियंट किंवा कमतरता त्या एलिमेंटची, तेव्हा त्या एलिमेंटला आपण म्हणतो इसेन्शियल एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे नायट्रोजन जमिनीमध्ये नसेल, ओके, आपण तर नायट्रोजन प्रोव्हाइड करतो, विदाउट नायट्रोजन प्लांटची ग्रोथ होत नाही, म्हणून म्हणतो की त्याला नायट्रोजन व्हेरी इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स रिगार्डिंग द. आता तर आपण एक्झाम्पल त्या ठिकाणी, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बघाल की व्हॅनेडियम और सिलिकॉन, सिलिकॉनची जर कमतरता असेल तरी प्लांटला काही फरक पडणार नाहीये. सो सिलिकॉन हा इसेन्शियल एलिमेंट्स नाही आहे, पण नायट्रोजन जर जमिनीमध्ये नसणार तर प्लांटची ग्रोथ होणार नाही. So it is called nitrogen is essential nutrients, but silicon it is not a essential nutrient because due to deficiency of nitrogen, plant will not complete its vegetative growth or complete its life cycle. But in deficiency of silicon, it can be easily complete its life cycle. Okay, so there is a essential elements. One is a essential element, another is a non-essential elements. Similarly for that, जर तुमच्याकडे in case of human body तुम्ही चपाती खाता, भात खाता, पोळी खाता, भाजी खाता, वरण खाता, त्यापैकी तुम्हाला एखादी जरी भेटलं नाही, ओके, तुम्ही जर कंटिन्युअसली तुम्ही कार्बोहायड्रेट्स खाल्ले, तुम्ही जर प्रोटीन खाल्ले नाही, दूध असेल, अंडी असतील किंवा चिकन, मटन किंवा फिश असेल, तुम्हाला जे बेनिफिशियल एलिमेंट्स कुठले आहेत, आपल्याला जास्त प्रोटीन लागतं ऍज कम्पेअर टू कार्बोहायड्रेट्स. तुम्ही जर कंटिन्यू कार्बोहायड्रेट्स खाल्ले, कार्बोहायड्रेट्स ऑल्सो इसेन्शियल फॉर ह्युमन बॉडी, प्रोटीन सुद्धा इसेन्शियल आहे, पण रिगार्डिंग द कार्बोहायड्रेट प्रोटीन इज व्हेरी मच निडेड फॉर द ह्युमन बॉडी. जर तुम्ही प्रोटीन खाल्लं नाही, गाडी तुम्हाला प्रोटीन भेटतं, चपाती भातामध्ये प्रोटीन आपण कमी प्रमाणामध्ये आहे, तर कंटिन्युअस तुम्ही कार्बोहायड्रेट्स खात असाल, ओके, कुरकुरेज देअर किंवा तुम्ही चिप्स खाणार, ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जे आपण जे म्हणतो की काय पॅक्ड फूड और इव्हन युअर जंक फूड्स, ओके, ऍज कम्पेअर टू तुम्ही जर घरी बनवणार, तुम्ही जे आपण हेल्दी डाएट म्हणतो, एक ताटामध्ये एक थाली असते आपली चपाती भात वगैरे, ते न खाता तुम्ही कंटिन्यू ब्लॅक फूड खाले, कुरकुरे देअर इज देअर, चिप्स आर देअर, तुम्ही कंटिन्यूस तेच खा, पण तुम्हाला ती तुम्ही 2-3 दिवस खाऊ शकाल, परत तुम्हाला खासाठी मला परत भात किंवा आपण जे म्हणतो अन्न खास लागणार आहे, पण ते जर नाही खाल तुम्हाला चांगली ग्रोथ तुमची होणार नाही, की तुम्हाला काहीतरी होईल, डिसऑर्डर तुम्हाला होईल. सो दिस लाईक दॅट इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो, सम एलिमेंट्स आर इसेन्शियल, सम आर नॉट इसेन्शियल. Those essential elements, if you have their deficiency, the plant will not complete its life cycle. This is the first character of essential of Arnold-Stout. Another is a deficiency of symptoms of the element in a question can be prevented or corrected by only this supplement element. जर deficiency occur झाली, for example नायट्रोजन ची deficiency सॉइल मध्ये किंवा प्लांट मध्ये आली, म्हणजे त्या प्लांट मध्ये डिफिशियन्सी झाली नायट्रोजनची, सो तोच एलिमेंट आपण तो प्रोव्हाइड करू केला पाहिजे. जर त्याच्या जागी जर तुम्ही सल्फर टाकले, पोटॅशियम टाकले, तरी प्लांटची ग्रोथ होणार नाही, because that element is deficient in the plant body. Okay, so these deficiency symptoms or this correction will be supplant only that element. It is regarding the essential criteria of second criteria. जर तुमच्या पिकामध्ये, तुमच्या जमिनीमध्ये जोच न्यूट्रिएंट्स, फॉर एक्झाम्पल पोटॅशियम किंवा फॉस्फरस किंवा नायट्रोजन, तोच एलिमेंट डिफिशियंट असेल, तुम्हाला तोच एलिमेंट टाकावा लागेल, दुसरा एलिमेंट टाकून जमणार नाही. सो प्लांट विल ओनली ऍब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. दिस इज द सेकंड क्रायटेरिया. And the element is directly involved. Third one is that the element is directly involved in nutrition and metabolism of the plant. म्हणजे जो एलिमेंट आहे, आपण जो ऍब्सॉर्ब केलाय किंवा आपण तो कन्सिडर केलाय इसेन्शियल एलिमेंट, तो प्लांटचा डायरेक्ट मेटाबॉलिझम मध्ये किंवा न्यूट्रिशन मध्ये तो पार्टिसिपेट असला पाहिजे. The element is directly involved in nutrition and metabolism of the plant. Okay, आता फॉस्फरस, पोटॅशियम असेल, सॉरी पोटॅशियम किंवा फॉस्फरस, these are elements are directly metabolism in respiration, protein synthesis, fat synthesis. आता फॉस्फरस म्हणाल त्याचा मेन उद्देश काय? एटी फॉर्मेशन. इट विल प्रोड्यूस एनर्जी, इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन. फॉस्फरस म्हटल्यानंतर नायट्रोजन असेल त्याची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ जास्त होईल. क्लोरोफिल फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस. परत प्रोटीन सिंथेसिस साठी किंवा वॉटर बॅलन्स म्हणतो, ओके,
वॉटर बॅलन्स किंवा पाण्यामध्ये जे पाण्याची जे लेवल मेंटेन करण्यासाठी पोटॅशियम इज व्हेरी नेसेसरी. So in that way, specific element or these elements are very essential in and are directly involved in the nutrition of the plant and different metabolism activities in the plant. So these three criteria will define the essentiality of the different nutrients. Whether the element is essential or not, this criteria will define that. Or an element is considered as essential when the plants cannot complete vegetative or reproductive stage of the life cycle due to the deficiency, when the deficiency can be corrected or prevented only by supplying this element, and when the element is directly involved in the metabolism of the plant. Okay, हे तीन जे आपण आता लॉ कायटर बघितले हे शॉर्ट मध्ये मेन्शन केलं आहे की हे बघा एलिमेंट इज कन्सिडर्ड एसेन्शियल. जेव्हा आपण एलिमेंट कधी एसेन्शियल समजू शकतो, when the plants cannot complete vegetative growth or reproductive stage. एशिया 118 जागेवर थांब. हा, an element is considered as essential when the plants cannot complete vegetative or reproductive stage of life cycle due to deficiency. Okay, हा पहिला क्रायटेरिया आहे. An element when it is considered as essential जेव्हा तो एखादी जर डिफेन्सिव्ह असेल त्या प्लांट मध्ये तर तो प्लांट त्याची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ किंवा रिप्रोड्यूस करू शकणार नाही. ऑर वेन दिस एलिमेंट डिफिशियन्स अँड कॅन बी करेक्टेड आर प्रिव्हेंटेड ओनली बाय दिस सप्लायिंग द दिस एलिमेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी डिफिशियन्सी आली किंवा कमतरता आली त्या न्यूट्रिएंटची तर तोच न्यूट्रिएंट आपला सप्लाय करावा लागेल टू गेट दॅट न्यूट्रिएंट इन अ व्हेरी ऍज ऍड्युकेट अमाऊंट. त्या ऍड्युकेट अमाऊंट मध्ये किंवा त्याला प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण तोच एलिमेंट आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला पाहिजे. देन इट इज अ एसेन्शियल एलिमेंट. अँड अनदर इज अ when the element is directly involved in the metabolism of the plant आणि तो एखाद्या प्रोसेस मध्ये किंवा मेटाबॉलिझम मध्ये तो एलिमेंट डायरेक्टली इन्व्हॉल्ड आहे, अशा एलिमेंटला आपण म्हणतो इसेन्शियल एलिमेंट. आता इसेन्शियल एलिमेंट तुम्हाला क्रायटेरिया समजला असेल, तीन क्रायटेरिया आहे, त्या तीन क्रायटेरियावरून आपण इसेन्शियल एलिमेंट डिफाइन करू शकतो. सो कुठले एलिमेंट ते तीन. सो इसेन्शियल एलिमेंट नंबर 17 एलिमेंट इसेन्शियल आहेत. CHO, NPK, CaMg, सल्फर, ferrous, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, chlorine, and nickel. These 17 elements are very essential for the plant nutrients. And another term is the functional nutrients. In Nicholas, in 19th section, proposed the term functional nutrients or any mineral element that function in plant metabolism, whether or not is action specific. With this criteria, sodium, cobalt, vanadium, and silicon are called as considered functional elements in addition to 16 essential elements. Okay, there are 17 essential elements. Okay, या ठिकाणी 16 तुम्हाला दिसतं या ठिकाणी. Okay, there are 17. टोटल 16 दाखवतात पण एक ऍडिशन झालेला आता निकेल. ओके, जो निकेल एलिमेंट आहे, निकेल जो मेटल आहे तो सुद्धा एसेन्शियल एलिमेंट झालाय. तो इथं ऍडिशन झाली आता 17ची. ओके, इट इज 17 essential elements. And these four, sodium, cobalt, vanadium, and silicon, are called as functional elements or beneficial elements. They are beneficial for different crops. Sodium is regarding the आपलं जे शुगर बीट आहे त्यासाठी सोडियम लागतं, सिलिकॉन राईसला लागतं, पण प्रत्येक क्रॉपला सोडियम किंवा सिलिकॉन लागत नाही. सो दिस कॉल्ड एज अ फंक्शनल एलिमेंट और functional nutrients, or we call it as a beneficial nutrients, because Nicholas proposed this term beneficial nutrient or functional nutrients for any material. So functional nutrient can be defined as the for any mineral element that function in the plant metabolism, whether or not is action specific. So there is sodium, cobalt, vanadium, silicon are called as functional elements, and 17 elements: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, sulfur, iron, zinc, boron, calcium, molybdenum, chlorine, and nickel. These 17 elements called it as a essential elements. Okay, remember that what is the essential elements, what is beneficial elements of functional nutrients. Okay, on that functional classification given. So in that term of the classification of essential elements, okay, we define the classification of elements, or we define the criteria of element. And according to that, there are 17 essential elements. Carbon is there, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, sulfur, iron, zinc, manganese, boron, calcium, copper, molybdenum, chlorine, and nickel. These are all the essential nutrients. Among the different 17 essential elements, we have to classify, or classification already given in your manual or in your
textbook. According to that, essential elements are classified as some basic nutrients, okay, some micronutrients, and some micronutrients, macro and micro, okay, large and small, okay. So these three criteria is given by the scientist, and classification is given by the different scientists. So first is a basic nutrients. The basic nutrients with carbon, hydrogen, oxygen constitute 96% of total dry matter of the body, plant body. Among them, carbon and oxygen constitute about 45% each. We in the earlier slide, first slide of this lecture, carbon, hydrogen, oxygen, okay, CHO are considered as the basic nutrients. They are not a mineral nutrients. It's a basic nutrients because we or the plants get it nutrients from the soil, from the water, from the air. Okay, they oxygen, carbon, they absorb or they get from the air, not from the specific soil, and hydrogen they get from the water. So we, regarding that point of view, they directly not absorb from the soil. So these are not minerals. So we call that as a basic nutrients. What is basic nutrients? Carbon, hydrogen, oxygen, and mainly whole plant body. About 96% of the plant body dry matter is only composing or जे पूर्ण plant body आहे, ओके, ती सुद्धा प्लांट बॉडी पूर्णपणे 96% पर्यंत अप टू 90 to 96 पर्यंत कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन पासून बनलेली असते. पूर्ण प्लांट तुम्ही बघा की झाड जरी वाढला, एखादी तुम्ही क्रॉप किंवा कुठलाही झाड घ्या, तुम्ही वाढलं तुम्ही जाडता त्या ठिकाणी पूर्णपणे कार्बन असते. जवळपास 50% जी बॉडी आहे प्लांट बॉडी ती जवळपास कार्बन ऑक्सिजन बनलेली असते. आणि आपली सुद्धा बॉडी कार्बन ऑक्सिजन बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे, प्रोटीन सुद्धा आहे आपली बॉडी सुद्धा. मेन जो कार्बन एलिमेंट आहे हा व्हेरी इसेन्शियल आहे पूर्ण लाईफ सायकल मध्ये. पूर्ण ऑर्गॅनिझमचा मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज कार्बन. Without carbon, no life will be there. In every essential elements, carbon is relation. We eat also carbon. तुम्ही जो कार्बोहायड्रेट खाता, तुम्ही प्रोटीन जो खाता, तो कार्बन बनलेला आहे. आपण जे म्हणतो ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स, कार्बन खूप महत्वाचं आहे. ओके, लक्षात ठेवा की विदाउट कार्बन देर इज नो लाईफ ऑन अर्थ. सो सिमिलरली इन प्लांट बॉडी, कार्बन आणि ऑक्सिजन कन्स्टिट्यूट 45%. म्हणजे जवळपास जी प्लांटची बॉडी आहे 96% ही प्लांटची बॉडी कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन पासून बनलेली असते. आणि त्या 96% पेक्षा जो 45 ते 50% जे प्लांटची बॉडी आहे त्यावर जवळपास कार्बन, ऑक्सिजनची बनलेली आहे. आणि उरलेला 4% जो आहे पोर्शन त्या प्लांट बॉडीचा, ती बाकीचे मिनरल न्यूट्रिएंट्स आहे, विदर इट इज नायट्रोजन, फॉस्फरस, कॅल्शियम आणि मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ते 4% फक्त हे केमिकल न्यूट्रिएंट्स आहे. आणि त्याच केमिकल न्यूट्रिएंट्स वरतीच आपण केमिकल किंवा मल्टी न्यूट्रिएंट्स वरती पूर्ण फर्टिगेशन करतो, की आपण फर्टिलायझर अप्लिकेशन करतो त्या सॉइल मध्ये. ओके, सो इट इज अ बेसिक न्यूट्रिएंट्स. कुठले? हायड्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन. दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिक न्यूट्रिएंट्स. Another classification is given as a micronutrients. Sorry, macro. It is a large nutrients. Micro means large quantity. Okay, the nutrients which are required in the large quantities are known as micronutrients. Macro are elements which are required by the plants in a concentration exceeding 1 ppm are called as a macronutrient, or the nutrients which are needed by the crops in a relatively large amount. It is called as micronutrients or major nutrients. Okay, लक्षात ठेवा, major or micronutrients. These are elements are required in a large quantity or require concentration more than 1 ppm. त्यांचं concentration लागतं 1 ppm. 1 ppm means what? Parts per million. Okay, ppm means what? Parts per million. तुम्हाला सोल्युशन मला शिकलं सगळं केमिस्ट्री मध्ये. What is ppm? What is molar concentration? What is molarity? What is normality? What is ppm? What is percentage? Okay, it is a parts per million. म्हणजे एका मिलियन मध्ये 100, एका मिलियन मध्ये एक भाग. It is a ppm. Okay, so which is required in a very large quantity is called as a macronutrients or is a major nutrients. They are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and sulfur. NPK, Ca, Mgs. These 6 elements are considered as a major nutrients or macronutrients in case of plant body. Okay, so they are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, manganese, and sulfur. Among these, NPK, that is nitrogen, phosphorus, and potassium, are called as used as a in large quantity, and we call it as a primary nutrients. NPK, it is called as a primary nutrients because they are required in a very large quantity. They have very primary importance supplied to the plants to fertilizers. तुम्ही बघा की आपण जे खत टाकतो, तुम्ही बघा युरिया नायट्रोजन देतो, SSP or सुपर फॉस्फेट
फॉस्फरस देणार आणि जो पोटॅश टाकतो आपण MOP असेल, सल्फेट पोटॅश, कम्युलेट पोटॅश, आपण हे बेसिक 3 न्यूट्रन्स टाकतो, बाकीचे आपण न्यूट्रन्स टाकत नाही सॉइल मध्ये, कारण त्यांची जास्त कम सॉइल मध्ये ऑलरेडी अवेलेबल असतात किंवा जास्त त्यांची गरज नसते. प्लांट जास्त कुठले न्यूट्रिएंट्स लागतात ते NPK जास्त लागतात. सो वी ओनली प्रोव्हाइड फर्टिलायझर, chemical fertilizer for the NPK condition. So NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, we call as the primary nutrients, and these calcium, magnesium, sulfur we call as the secondary nutrients or secondary essential elements. These also require the plants, but in a very less quantity as compared to primary nutrients. So we call that as a calcium, magnesium, sulfur, we called as a secondary nutrients. Okay, among the nutrients, micronutrients. Okay, so first classification is given by the amount of nutrient present in the or required by the plant. आता जे आपण ते classification बघत आहोत, it is a basis on it's based on the amount of nutrients present in the soil or present in the plant body or required by the plant. प्लांटला कशी रिक्वायरमेंट आहे, जास्त क्वांटिटी मध्ये कमी क्वांटिटी मध्ये, त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. Then is a micronutrients, minor nutrients or trace or oligonutrients. तीन 4-5 नाव आहेत थर्ड क्लासिफिकेशनला. Micronutrients, minor nutrients, trace elements or oligo elements. Oligo. Okay. The nutrients which are required in a very small quantities are called as micronutrients or trace nutrients or minor nutrients or oligo elements, or elements which are required by the plants in a concentration less than 1 ppm पेक्षा कमी जास्त लागताना आपण म्हणतो micronutrients. They are iron, zinc, copper, boron, molybdenum, chlorine and nickel. Okay, nickel Ni, निकेल सुद्धा या ठिकाणी आहे, लक्षात ठेवा. Nickel is classified as a micronutrients. These elements are very efficient and minute quantities produce optimum effects. On the other hand, even slight deficiency of or excess is harmful to the plants. जरी हे खूप कमी क्वांटिटी मध्ये लागतं मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, पण त्याची डिफिशियन्सी किंवा एक्सेस झाले तरी त्याचा व्हेरी हार्मफुल इफेक्ट होतो प्लांट वरती. ओके, हे सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे मायक्रोन्यूट्रिएंट सुद्धा. ओके, आता बघाल की आपण झिंक, सल्फर, कॉपर, मॉलिब्डेनम किंवा क्लोरीन हे सुद्धा आपण प्लांटला देतो, पण त्याची क्वांटिटी खूप कमी असते, पण ते प्लांटला लागतात for different metabolic activities. In multiple cropping system are used for the boosting the agricultural production, but the depletion of micronutrients from the soil is also large, so soil would become poor in micronutrients, resulting in poor yield. In recent आपण multiple cropping करतो, crop rotation is there, intercropping is there, multiple cropping, mixed cropping is there. म्हणजे एका सीझन मध्ये किंवा आपण एका सीझन मध्ये किंवा एका इयर मध्ये आपण 4-5 क्रॉप घेतो, त्याला म्हणतात मल्टिपल क्रॉपिंग सिस्टीम. त्याच्यामुळे काय झालं की मायक्रोन्यूट्रिएंट्स जमिनीमधले अमोनिया, फेरस, झिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम किंवा क्लोरीन किंवा निकल यांचं ऍब्झॉर्प्शन जास्त झालं किंवा डिप्लेशन जास्त झालं फ्रॉम द सॉइल, त्याच्यामुळे काही डिफिशियन्सी वाढलेली आहे आणि त्याची यील्ड जे आहे आता कमी यायला लागली ड्यू टू द पुअर concentration of micronutrients in the soil and result in a poor yield of the crop. So ultra micronutrient and nanonutrients are also very required. Okay, so another classification is given that ultra micronutrient and nanonutrient, because they are required in very less quantity. The micronutrient require the plant in a very smallest amount, that is molybdenum हा खूप कमी लागतो, 0.01 ppm एवढ्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये याचा कॉन्सन्ट्रेशन लागतं, त्याला म्हणतात आपण ultra micronutrient. Okay, this is a classification of the nutrients based on the amount of nutrients. Amount of nutrients वरची एक classification आहे. Another classification is that it is on the mobility in the soil. Means what? जे न्यूट्रिएंट्स सॉइल मध्ये आहेत त्यांची मोबिलिटी कशी आहे, ते मोबाईल आहेत, इमोबाईल आहेत की लेस मोबाईल आहेत सॉइल मध्ये. अकॉर्डिंग टू दॅट classification is given according to mobility of soil in the nutrients. So first classified is as the mobile nutrients. Okay, it is classified as a mobile nutrients. Mobile means what? Movable. आता तुमच्याकडे मोबाईल तुम्ही वापरता, क्लासिफिकेशन करा मोबाईल म्हणजे काय, मोबाईल असणार आहे. तुमच्याकडे मोबाईल आहे, मोबाईल तुम्ही कुठे घेऊ शकता, पण मोबाईल म्हणतो. इट इज अ मुव्हेबल न्यूट्रिएंट्स. ओके, जसं घरी सेल फोन असेल किंवा टेलिफोन असेल, ते टेलिफोन तुम्ही मूव्ह करू शकत नाही, त्याला आपण टेलिफोन म्हणतो. तुमच्या मोबाईलचा सेल फोन आहे, त्याला मोबाईल तुम्ही कुठे घेऊ शकता, इज अ पोर्टेबल डिव्हाइस. इट इज कॉल्ड एज अ मोबाईल. Okay, so mobile means what? Those nutrients which are highly soluble and can be movable in the soil or in a clay complex, it is called as a mobile nutrients.
The mobile nutrients are very highly soluble in the soil solution or in the plant or in the soil water also. Soil water मध्ये किंवा soil solution मध्ये ते डायरेक्टली डिझॉल्व सोल्युबल असतात आणि त्याचे मुवमेंट चांगले असतात कुठे पण फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कॅन बी मुवेबल. ओके विथ द हेल्प ऑफ वॉटर इन द कॉन्सन्ट्रेशन फ्रॉम द हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट. म्हणजे जो प्रेशर आहे किंवा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे हायर कॉन्सन्ट्रेशन लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ते मोबाईल न्यूट्रन्स मूव्ह होतात ऑन ऍडझॉर्ब आणि ते ऍडझॉर्ब होत नाही के कॉम्प्लेक्स मध्ये. ओके क्ले कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय की आता क्ले कॉम्प्लेक्स काय तुम्हाला समोर समजेल. जस्ट रिमेंबर दॅट की ते मोबाईल असतात ते फिक्स नसतात. ओके फॉर एक्झाम्पल नायट्रेट इज देअर NO3 निगेटिव्ह, सल्फेट SO4 निगेटिव्ह, बोरॉन ओके और बोरिक बेरियम और बोरॅक्स BO3 negative, Cl negative, Mn2 positive. Okay, these elements are highly mobile in the soil. Nitrate is there, and we call that as a nitrogen, nitrate, sulfate SO4, boron BO4, BO3, or boron boric acid or boron oxide, chlorine or magnesium 2 plus. Okay, these are the mobile elements because they are highly mobile in the soil. They are highly mobile in the soil. They do not adsorb on the clay complex. Okay. आता व्हॉट इज क्ले कॉम्प्लेक्स. जर तुम्ही जर सॉइल मध्ये शिकाल, समजा तुम्ही जमीन आहे. ओके समजा जमीन आहे, जमीनमध्ये एखादी पार्ट असते एकदम मायन्यूट पार्ट, त्याला आपण म्हणतो क्ले कॉम्प्लेक्स. ओके इट इज मेड ऑफ क्ले अँड सम मिनरल्स. हा क्ले कॉम्प्लेक्स अशा प्रकारे असतो. इट इज अ क्युबॉइड स्ट्रक्चर. ओके अशा प्रकारे हा क्ले कॉम्प्लेक्स असतो. 3D डायग्राम काढून दाखवली आहे. सो या ठिकाणी सरफेस आहे त्या ठिकाणी ते एलिमेंट स्टिक होतात, त्याला म्हणतो ऍब्झॉर्ब असणे. ऍडझॉर्ब असणे. ओके ऍडझॉर्ब ऑन द क्ले कॉम्प्लेक्स. या ठिकाणी ते वेगळ्या सरफेसला या ठिकाणी ऍडझॉर्ब होतात म्हणून त्याला आपण म्हणतो क्ले कॉम्प्लेक्सला ऍडझॉर्ब होतात. त्या ठिकाणी मोबाईल एलिमेंट्स किंवा मोबाईल न्यूट्रिएंट्स आहेत त्या ठिकाणी ऍडझॉर्ब होत नाही. ते सॉइलच्या पार्ट मध्ये कुठे पण ते मुव्हेबल असतात या डायरेक्शन मध्ये विथ द हेल्प ऑफ वॉटर. ओके म्हणून त्याला म्हणतो आपण मोबाईल एलिमेंट्स. And another classification is less mobile. These elements are less mobile, are very partially mobile, partially not mobile. Though these less mobile nutrients are also soluble, but कोणाचा मेसेज आलाय का आता इथं? नाही. Okay. So these less mobile elements, these less mobile nutrients are also soluble, but they are adsorbed on the clay complex. ते soluble असतात त्या पाण्यामध्ये किंवा सॉइल सोल्युशन मध्ये, but they adsorb on the clay complex. So their mobility is reduced. त्याची जी मोबिलिटी आहे किंवा त्यांची हालचाल करण्याची प्रक्रिया आहे ती काय प्रमाणात कमी झालेली असते. ओके so it is called these elements are NH4 ammonium ion. Okay NH4 positive, K positive, calcium 2 positive or 2 plus, Mg2 positive, copper 2 positive. हे जे एलिमेंट्स आहेत ते लेस मोबाईल आहेत किंवा पार्शियल मोबाईल आहेत बिकॉज दे आर एलिमेंट्स आर सोल्युबल इन soil solution, soil water, but that they adsorb on the K complex. So their mobility is reduced. Ammonium is there, potassium is there, calcium, magnesium, and copper. These are the less mobile in soil. And immobile nutrients in soil. Immobile nutrients in soil. Immobile nutrients ions are highly reactive and get fixed in the soil. And they directly adsorb होतात, क्ले कॉम्प्लेक्स dissolve होत नाही. For example, H2PO4, H2PO4. Okay, or zinc, phosphate. Okay, H2PO4 positive, H2PO4 do negative, or zinc 2 positive. These elements, these three elements or these two elements, phosphate or phosphorus or zinc, they are very immobile in the soil. ओके म्हणून तुम्ही बघू शकता की आपण जो खत टाकतो पोटॅशियम आणि फॉस्फेट आणि मग सोय आपण टाकतो की पेरणी करताना आपण टाकतो, पेरणी करायच्या आधी टाकतो, कारण ते प्लांटला हळूहळू अवेलेबल असतात, ते डायरेक्ट अवेलेबल होत नाही. पण नायट्रोजन आहे हा रेडी अवेलेबल असतो, तो आपण त्याला स्प्लिट म्हणून टाकतो. And 50% नायट्रोजन in split dose and remaining dose of nitrogen at 30 after sowing. आपण 2 डोस मध्ये आपण नायट्रोजन टाकतो आणि जे फॉस्फरस आहे पोटॅशियम आहे आपण एकाच टाकतो, त्याला म्हणतो आपण बेसल डोस म्हणतो. ओके सो दिस इज रिगार्डिंग द मोबिलिटी ऑफ nutrients in the soil. Mobile nutrient, less mobile nutrients, and immobile nutrients. So you have to clearly classify that according to mobility in the soil. And next classification is that mobility in plants. आता आपण बघितलं मोबाईल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, जे सॉइल मध्ये मोबाईल आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं. ओके आता आपण बघणार जे मोबाईल की ज्यांची मोबाईल मुवमेंट आहे चांगली प्लांट मध्ये. ओके कशासाठी आता जे न्यूट्रिएंट्सची मोबालिटी आपण प्लांट मध्ये कशी आहे, आपल्याला डिफिशियंट सिम्पटम्स कशा आहेत दिसणार, म्हणजे प्लांट मध्ये कुठल्या ठिकाणी ते न्यूट्रिएंट्स कमतरता आहेत
ते आपण ते डिफाईन करू शकतो आणि अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन मॅनेज युअर फर्टिलायझर मॅनेजमेंट. आपण जे न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट करतो, खतं टाकणं असेल किंवा झाडांना खतं देणं असेल, त्यावेळी मॅनेज करू शकतो. ओके, knowledge of mobility of nutrients in the plant helps in the finding the what nutrient is deficient. A mobile nutrient in the plant moves from the growing points in case of deficiency so the deficiency symptoms appear in the lower leaves. ओके, जे सॉइल मध्ये मोबाईल न्यूट्रिएंट्स आहेत ते प्लांट मध्ये इमोबाईल आहेत, लक्षात ठेवा. थोडंफार उलट आहे, पूर्णपर्यंत उलट नाही. ओके, आता आपण बघितलं मोबिलिटी इन सॉइल, मोबाईल, लेस मोबाईल आणि इमोबाईल. प्लांट मध्ये सुद्धा ते आहेत, मोबाईल आणि मोबाईल, ते आपण क्लासिफाय करू शकतो. ओके, आता नॉलेज ऑफ द मोबाईल ऑर न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट हेल्प्स इन द फाइंडिंग व्हॉट न्यूट्रिएंट डिफिशियंट. जर तुम्हाला प्लांट मध्ये कुठल्या न्यूट्रिएंट्सची मोबिलिटी तुम्हाला माहित झाली, तुम्ही डिफिशियन्स आहे का नाही, त्या ठिकाणी कमतरता आहे का, तुम्ही ते फाइंड आउट करू शकता आणि अकॉर्डिंग टू दॅट यू विल मॅनेज द क्रॉप इफिशियन्सी. मोबाईल न्यूट्रिएंट इन द प्लांट मूव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट्स. जो मोबाईल एलिमेंट आहे तो त्या ठिकाणी प्लांटची वाढ होत आहे, एकदम टिप किंवा ज्या शेंड्यावरती प्लांटची होत, त्या ठिकाणी डिफरन्स तुम्हाला लगेच दिसणार. सो डिफरन्स कुठे जास्त वापर, जे लोअर लिव्ह आहे, खालची लिव्ह, त्या ठिकाणी तुम्हाला डिफरन्स दिसणार, वरती दिसणार नाही. कारण प्लांट ऍक्युलेट होतं, प्लांटची हाईट वाढत जाणार आहे. ओके, जो मोबाईल न्यूट्रिएंट आहे तो प्लांटला वरती ढकलत जाणार, वरती त्याची हाईट वाढत जाणार. म्हणजे डिफरन्स कुठे तुम्हाला दिसणार, प्लांटच्या खालच्या पाण्यामध्ये. ओके, सो एनपीके, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आर हायली मोबाईल. मग अशी तुम्ही काय बघितलं, नायट्रेट आणि अमोनियम. नायट्रेट हा हायली मोबाईल आहे, अमोनियम हा लेस मोबाईल आहे, पोटॅशियम हा लेस मोबाईल आहे सॉइल मध्ये, आणि फॉस्फरस हा इमोबाईल आहे सॉइल मध्ये. पण प्लांटच्या कंडिशन मध्ये ते तीनही एलिमेंट हे हायली मोबाईल आहेत. ओके, प्लांटच्या बॉडीमध्ये. सिमिलरली झिंक इज मॉडरेट मोबाईल. मग अशी बघायला झिंक हा इमोबाईल आहे सॉइल मध्ये, पण झिंक हा प्लांट मध्ये मोबाईल आहे, मॉडरेट मोबाईल आहे. ओके, देन सल्फर, आयरन, मॅंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन आर लेस मोबाईल. हे कमी मोबाईल आहेत. आणि सिमिलरली प्लांट सॉइल सुद्धा हे मोबाईल आणि लेस मोबाईल सुद्धा आहेत. आणि कॅल्शियम, बोरॉन हे इमोबाईल आहेत. मग अशी कॅल्शियम, बोरॉन आपण बघितलं हे लेस मोबाईल किंवा मोबाईल आहे सॉइल मध्ये, आणि प्लांट मध्ये ते इमोबाईल आहेत. लक्षात, अशा क्लासिफिकेशन दिलं त्याचं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट इन द ऑर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, मोबिलिटी इन द सॉइल अँड मोबिलिटी इन द प्लांट्स. हे 3 बेसिस दिले आहेत क्लासिफिकेशनचे न्यूट्रिएंट्सचे. अँड देयर इज अनदर टर्म, एक 1 मिनिट होल्ड करा. Just hold on 1 minute. ओके, सो व्हॉट आर डिफरंट रोल्स ऑफ नायट्रोजन. आता तुम्हाला बघितलं प्रोटीन कशासाठी पाहिजे प्लांट बॉडीमध्ये, स्टार्च कशाला लागतात, तर अकॉर्डिंग टू दॅट टाइप ऑफ functions. Okay, what are the functions of nitrogen, or what are the role of nitrogen in the plant body? We'll see in this slide. The functions of nitrogen elements are as below.
Nitrogen essential elements are constituents of the proteins, chlorophyll, amino acid, alkaloids and protoplasm. Okay, नायट्रोजन कशाचा एलिमेंट्स आहे, कन्स्टिट्युएंट्स आहे प्रोटीनचा, chlorophyll, amino acid, alkaloids and protoplasm. Impart dark green color to the plant. जे पानाचा हिरवा रंग आहे, it is formation in the chlorophyll. तो डार्क ग्रीन कलर पानाला येतो, तो थोडं नायट्रोजन येतो. इट प्रमोट्स व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ. इट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ. प्लांटची जे चांगली वाढ होण्याकरता नायट्रोजन खूप गरजेचं आहे. इम्प्रूव्ह क्वालिटी सकुलन्स ऑफ लीफ व्हेजिटेबल्स अँड फॉडर क्रॉप्स. जी क्वालिटी आहे सकुलन्सी आहे की व्हेजिटेबल्सची आहे, जे फॉडर क्रॉप्स आपण जो ग्रो करतो, वेदर इट इज मेज, इट इज जवार, वेदर इट इज अ बर्सिंग और इट इज लुसन, जे आपण फॉडर क्रॉप्स लावतो त्यांची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करायला, बिकॉज इट इज अ व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ इम्पॉर्टंट न्यूट्रिएंट. नायट्रोजन काय करतो, प्रमोट व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ करतो. तो चांगल्या प्रकारे क्वालिटी सकुलन्स किंवा लीफ व्हेजिटेबल किंवा फॉडर क्रॉप्स आहेत त्याची ते मेंटेन करण्यासाठी नायट्रोजन इसेन्शियल आहे. इट इन्क्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड अँड फॉडर क्रॉप्स. नायट्रोजन सुद्धा काय करतो, इट इज अमोनियम. ओके, अमिनो ऍसिड म्हणजे काय, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ चेन ऑफ अमिनो ऍसिड. एव्हरीवन नोज दॅट. इन यू हॅव स्टडीड ऑर नॉट, आय डोंट नो. तुम्हाला 12 झालेला आहे, तुम्हाला काय आठवतं का माहित नाही, केमिस्ट्री मध्ये और बायोलॉजी मध्ये सुद्धा. व्हॉट इज प्रोटीन, इट इज अ chain of amino acid. Okay, so nitrogen is a main constituent of amino acid, so it increases the protein content of food and fodder crops. It increases catenation capacity of roots and thus makes plant more efficient in absorbing other nutrients like phosphorus, potassium, calcium. Nitrogen catenation capacity, it is a capacity of soil, or it is a capacity between the soil and the roots to exchange the cations. Okay, आता पोटॅशियम आयनिंग कंडिशन काय आहे, K plus, it is a metal. Calcium, it is a metal, Ca2 positive म्हणतो, it is a cation. Anion means negative charge elements, cation means positive charge elements. Phosphorus can be formed two anions. Okay, one is cation and another is anion. H2PO4, it is positive, and HPO4, it is negative. Okay, regarding phosphorus, so nitrogen element increases the catenation capacity, and it also make plant to absorb more nutrients. Which nutrients? Phosphorus, potassium and calcium. Promotes leaf, stem and vegetative growth, but retains small root system. आता जो आपला नायट्रोजन आहे तो पानांची, झाडांची चांगली वाढ घेते, पण जे रूट प्रोडक्शन आहे ती कमी करते. ओके, द एक्सेस ऑफ नायट्रोजन मॅच्युरिटी क्रॉप. म्हणजे जर जमिनीमध्ये किंवा प्लांटनी जर नायट्रोजन खूप जास्त प्रमाणात घेतला, एक्सेस मध्ये घेतला, तर ते बेनिफिशियल नाही आहे, बिकॉज इट रिड्युसेस द मॅच्युरिटी ऑफ द क्रॉप. जी मॅच्युरिटी आहे ती कमी करते आणि जी यील्ड आहे ती कमी करतो. सो नायट्रोजन शुड बी इन अ सफिशियंट क्वांटिटी, नॉट इन एक्सेस, नॉट इन व्हेरी लो क्वांटिटी. इट इज मेड बी इन अ सफिशियंट क्वांटिटी. ऑप्टिमम क्वांटिटी मध्ये नायट्रोजन असेल, तुम्हाला चांगल्या प्रकारे यील्ड भेटणार, व्हेजिटेबल ग्रोथ चांगली असणार, रिप्रोडक्टिव्ह फेज चांगली असणार, आणि जी मॅच्युरिटी सुद्धा ती चांगली असणार. ओके, सो एक्सेस नायट्रोजन डिलेज मॅच्युरिटी, त्याची मॅच्युरिटी वाढते, कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा वाढते, बिकॉज नायट्रोजन विल गो फॉर मोर व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ. जास्त व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ झाली त्याची मॅच्युरिटी कमी होणार. ओके, सो ड्यू टू द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ और ड्यू टू एक्सेस नायट्रोजन, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अटॅक ऑफ इन्सेक्ट, पेस्ट अँड डिसीजेस. नायट्रोजन मुळे काय होईल की व्हेजिटेटिव्ह जास्त ग्रोथ असणार, म्हणजे अटॅक आहे इन्सेक्टचा, पेस्ट अँड डिसीज, त्याच्यामुळे जास्त अटॅक होतो. सो दिस इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ नायट्रोजन इन द प्लांट. Then is the role of phosphorus. It is a constant of nucleic acid. Okay, ATP or nucleic acid, phytin, phospholipids and enzymes. It is a great importance of carbohydrate metabolism, fat metabolism, energy transformation and respiration. ओके, या सगळ्या गोष्टींमध्ये फॉस्फरस खूप इम्पॉर्टंट रोल करतो, म्हणून त्याला आपण म्हणतो इसेन्शियल एलिमेंट्स. Another is it stimulates root development, increases the number of stillers, gives strength to straw and prevents lodging. फॉस्फरस अनदर रोल काय आहे की इट स्टिम्युलेट्स रूट डेव्हलपमेंट. जे रूटची डेव्हलपमेंट आहे ती चांगल्या प्रकारे करते. इन्क्रीज नंबर ऑफ थिलर्स, इन्क्रीज नंबर ऑफ रूट हेअर्स, रूट डेव्हलपमेंट चांगली करते, नंबर ऑफ टिलर्स इन्क्रीज करतो. इन केस ऑफ सिरियल क्रॉप्स, वन मॅच. ओके, gives strength to straw and prevents lodging, brings about early maturity of the crops, particularly cereals, and counters the effect of nitrogen excess. ओके, ज्या ठिकाणी नायट्रोजन एक्सेस पडलाय, इट इज अपोजिट नायट्रोजनचं काम करताना. नायट्रोजन रूट डेव्हलपमेंट करत नाही, पण फॉस्फरस रूट डेव्हलपमेंट करतो. टिलर प्रोडक्शन जास्त फॉस्फरस नाही करतात, पण जे मॅच्युरिटी आहे नायट्रोजन मुळे ती वाढते जास्त मॅच्युरिटी, पण अर्ली मॅच्युरिटी कमी करायचं काम फॉस्फरसचं आहे. सो दोघांचे अपोजिट रूटचे रोल आहेत, पण बोथ रिक्वायर्ड इन अ व्हेरी सफिशियंट क्वांटिटी. इट स्टिम्युलेट्स फ्लॉवरिंग अँड एड इन सीड प्रोडक्शन. फ्लॉवरिंग आणि जे सीड प्रोडक्शन आहे त्या ठिकाणी ते सुद्धा फॉस्फरस चांगल्या प्रकारे काम करतं. इट इम्प्रूव्स क्वालिटी अँड यील्ड ऑफ द ग्रेन्स, increase the ratio of grain to stock.
ज्या ठिकाणी ग्रेन रेशिओ आणि जो आपण जी बायोलॉजिकल एलिमेंट म्हणतो तेच इन्क्रीज करतं. इन लेग्युम्स इट इन्क्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोडल्स, इट इन्क्रीज द डिसीज रेजिस्टन्स, पेट रेजिस्टन्स इन द क्रॉप्स. It excess amount if may cause trace element deficiencies, mainly iron and zinc, or may at times elevate the determinant level over the liming. Liming means what? Calcium. Okay. जर आपलं जर एक्सेस अमाऊंट मध्ये जर आपला फॉस्फरस जर अपटेक केला प्लांटनी, त्या ठिकाणी डिफिशियन्सी असणार आयरनची, झिंकची आणि कॅल्शियमची. ओके. कॅल्शियम फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट, झिंक फॉस्फेट असे जे एलिमेंट्स आहेत त्या ठिकाणी तयार करणार तो. जर आपण एक्सेस अमाऊंट मध्ये जर टाकला सॉइल मध्ये फॉस्फरस, तर आयरनची, झिंकची आणि कॅल्शियमची डिफिशियन्सी सुद्धा होऊ शकते. देन रोल ऑफ पोटॅशियम imparts increased vigor, disease resistant to plants and ओके. पोटॅशियम काय करतं? विगर म्हणजे काय? मॅक्झिमम चांगली ग्रोथ जो आपण म्हणतो विगर किंवा एजिलिटी ग्रोथ मेंटेन करतं. डिसीज रेजिस्टन्स सुद्धा मेंटेन करतं. इट इन्क्रीजेस द efficiency of the leaves in manufacturing the starch and sugar. It also maintains the water balance in the plant body, produces strong stiff straw in cereal and reduces the lodging, imparts winter hardiness to the legumes, increases the plumpness, that is size of grains or grains and of the seeds, imparts drought resistance as it maintains favorable water balance in the plant, improves quality of tobacco leaf, quality of fiber, taste and size of keeping the quality of the fruits. Okay, this is regarding the role of the potassium. The role of calcium, it is considered the cell wall and it is a increased toughness of the straw. Okay, it is a calcium, it is a main considered the cell wall. जे प्लांट सेल वॉल आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे. ओके, त्याचं मेन कंस्टिट्यूट आहे कॅल्शियम. इट इज अ बॉडी डेव्हलपमेंट एलिमेंट. ओके. और जसं आपल्या बोन्स मध्ये कॅल्शियम लागतं, तसं प्लांटला सुद्धा बोन्स आहेत. इट इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, त्या सुद्धा प्रोटेक्शन करण्यासाठी कॅल्शियम त्याला गरज असते. It also provides basic material for the neutralization of the organic acid. It encourages seed production, promotes early root development and growth. It increases the calcium and potassium ratio in the soil solution. So uptake of decreases. आता कॅल्शियम आणि पोटॅशियमचा जो सॉइल मध्ये सोल्युशन मध्ये इन्क्रीज करतं, पण अपटेक आहे तो डिक्रीज होईल त्याच्यामुळे. Thus it prevents the luxury consumption of calcium and thus avoid wastage. Luxury consumption what? In some crops like a maize and potato, they absorb more potassium. त्यांना गरज नसताना पोटॅशियम ते ऍब्झॉर्ब करतात. जो कॅल्शियम काय करणार? कॅल्शियम जे लक्झरी कन्झम्पशन ते कमी करणार. त्याच्यामुळे जो वेस्टेज आहे पोटॅशियमचा तो कमी होईल. रिगार्डिंग द पोटॅटो अँड मेज क्रॉप वी कॉल्ड एज अ लक्झरी कन्झम्पशन. Improves intake of nitrogen and trace elements such as iron, boron, zinc, copper, and molybdenum by correcting the soil pH. आता कॅल्शियम काय कसं आहे? कॅल्शियम इट इज अ cation, Ca2 positive. It acts as a some alkaline condition, but in some acidic condition it will correct the pH and soil bring in a neutral reaction, and it also improves the intake of nitrogen and also elements such as micro elements, iron, boron, zinc, copper, molybdenum. This also increases by this calcium percentage. The role of magnesium, it consists of the chlorophyll, nitrogen, magnesium mainly for in role in the formation of the chlorophyll, and is essential of all green plants. Okay, it aids in the uptake of phosphorus and regulate the uptake of other nutrients also. It helps transcription of carbohydrates in the plant body. There was sulfur. It helps in chlorophyll formation, encourages the vegetative growth. It is an essential constituent of many proteins, enzymes, certain volatile compounds, such as in mustard oil. It also very essential role for the oil production. जेवढे पण oil crops आहेत, sunflower, safflower, mustard oil, soybean, groundnut, नायजर, जेवढे ऑइल क्रॉप्स काय त्या ठिकाणी सल्फर हा खूप इसेन्शियल एलिमेंट आहे, बिकॉज सल्फर विल इन्क्रीज द मोर ऑइल yield in that crop. It also stimulates the root growth, seed formation, and root formation in the pulses crop. Definitely symptoms of these major nutrients, when the nutrient is not present in the sufficient quantity, plant growth is affected. ओके, जेव्हा जेव्हा न्यूट्रिएंट किंवा सॉइल मध्ये जे डेफिशियंट ऑकरली तर प्लांट ग्रोथचे अफेक्टेड होईल. प्लांट मे नॉट शो व्हिज्युअल सिम्पटम्स. त्याच्यामुळे काय कधी कधी प्लांट सुद्धा ते सिम्पटम शो करणार आहे की प्लांट टू डिफिशियन्सी आहे की नाही. ओके, टू सर्टन लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट बट ग्रोथ इज अफेक्टेड अँड दिस सिच्युएशन इज नोन एज हिडन हंगर. म्हणजे हिडन हंगर म्हणजे लपलेला हंगर आहे, लपलेली भूक आहे ती प्लांटची. ओके, हिडन हंगर मीन्स व्हॉट? लपलेली भूक, लपलेला आहे हिडन हंगर. म्हणजे काय? तो प्लांट किंवा कोणती प्लांट बॉडी किंवा प्लांट अॅनिमल किंवा प्लांटची कुठलेही क्रॉप्स आहेत, तो तुम्हाला शो करणार आहे हिडन हंगर. एक मिनिट, बोला सर. गुड मॉर्निंग सर. लगेच सोडतो, काय प्रॉब्लेम नाही.
हो चालते तुम्हाला लगेच ऍडमिट करतो मी, चालते काय प्रॉब्लेम. झालं सांगतो 5 मिनिट लेक्चर उरलेलं आहे. हो चालतंय काय प्रॉब्लेम. माझं 11 लेक्चर आहे PhD चं. हो चालेल. ओके, सो हिडन हंगर मीन्स व्हॉट? लपलेली भूक त्या प्लांटची. म्हणजे काय की तर प्लांटला एखाद्या न्यूट्रिएंट कमतरता आहे पण तो सिम्पटम्स दाखवत नाही. बरोबर आहे. समजा आता एखादी बाळ आहे, लहान बाळ आहे, त्याला भूक लागली, तो रडतो ना. तुम्हाला भूक लागली, तुम्ही आईला सांगतो तुमच्या घरी की मला भूक लागली आहे, काय ते बनवून दे. सो आपण सांगतो की आपल्याला भूक लागली आहे, पण तो प्लांट सांगणार कसा? प्लांट सांगायला डिफरंट सिम्पटम, म्हणजे प्लांटचे पानं हिरव्याचे पिवळे पडतील, पानं गळायला लागतील, पानाची जी ग्रोथ आहे ती कमी होईल किंवा पानं ते निमुळते होतील. ओके, हे काय सिम्पटम्स प्लांट शो करतो, डिफरंट सिम्पटम्स. पण अशा काही काही वेळेस तो प्लांट ते सिम्पटम्स शो करत नाही, त्या आपण म्हणतो हिडन हंगर. ओके, इट इज सिच्युएशन इन it is a different situation in the plant. Okay, but plant do not show any different symptoms. It is called as hidden hunger. When nutrient levels still fast, plants show character symptoms of deficiency. It is called as a hidden hunger. Okay. आणि जे आता आपण शिकलेले जे रूल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आहेत ते रिगार्डिंग ओनली मेजर न्यूट्रिएंट्स शिकलेले आहेत. ओके, एनपीके चा रोल शिकला आपण, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि सल्फरचा रोल शिकला. सो रिगार्डिंग द फेरस, बोरॉन किंवा आहे, तुम्हाला लॅटरल लेक्चर मध्ये सांगतो. ओके, त्याचे रोल काय आहेत, जे मायक्रो न्यूट्रिएंट्स आहेत, जे तुम्हाला त्याचे रोल्स नंतर सांगतो. ओके, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. सो बिफोर दॅट वी हॅव टू क्लासिफाय द मॅन्युअर्स, फर्टिलायझर, ग्रीन मॅन्युअरिंग. ओके, आता आपण जे न्यूट्रिएंट क्लासमध्ये शिकलं, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, झिंक, बोरॉन, सल्फेट, आयरन, वॉटर, मे बी. आता आपण शिकणार आहोत क्लासिफिकेशन ऑफ मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. आपण जे शेतामध्ये किंवा आपल्या जमिनीत टाकतो, खत असतील, एफएम किंवा शेतामध्ये निघणारा काडीपुंजा असेल, तुम्ही शेतात टाकता, तुम्ही जे खत टाकता, युरिया असेल, सल्फेट, पोटॅश जे पण टाकता, त्याचं क्लासिफिकेशन शिकणार आहोत आपण. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ manures we can classify the first is a bulky organic manure, constant organic manure, green manure, crop and fertilizers. First is a bulky organic manure. In that way, but what is meant by bulky? We provide this manures in a very large quantity. Okay, it is called as a bulky organic manure. First is a FIM, farm-made manure. Farm-made manure, it is FIM. It is the partially decomposed or decomposed mixture of a dung, urine of farm animal along with litter, leftover material from the refuges of the fodder fed to the cattle, or it is a mixture of the solid and liquid excreta of animals along with the litter, that is material used for breeding purpose for the cattle, and leftover material from the refuges of the fodder fed to the cattle. On an average, well decomposed FIM contains 0.5% nitrogen, 0.25% potassium P2O5 and 0.5% K2, that is potassium. It is the oldest and most popular organic manure. आता FIM म्हणजे काय, तुम्ही जर बघाल की शेतामध्ये तुमच्या, ओके 1 मिनिट, शेतामध्ये किंवा तुमच्या घरामध्ये जे अॅनिमल्स आहेत, आपण जो गोठा म्हणतो आपण फार्मचा, त्या ठिकाणी बघाल की तुम्ही जनावराला किंवा बैल किंवा तुमच्या गाई म्हशी असतील, तुम्ही जनावराला खायला टाकता. ओके, परत जे जनावराचं शेण निघेल, त्यांची मूत्र निघेल, ओके, आपण त्याला गोमूत्र म्हणतो गायींच्या वगैरे, त्या सगळ्यांचा मिक्सचर आहे तो. इट इज अ मिक्सचर ऑफ डंग, शेणखत, युरिन ऑफ फार्म अॅनिमल्स. आणि जो लिटर म्हणजे काय, तुम्ही जनावरांनी चारा घातलेला आहे, तो जनावर पूर्णपणे खात नाही, तो पण काही प्रमाणात पुरतो, ते सगळ्यांचं मिक्सचर. परत ते सॉइल असेल किंवा जो बेड असेल त्या ठिकाणी, जो आपला गोठ्यातला, त्या सगळ्यांना आपण म्हणतो फार्म मॅन्युअर. तो आपण कलेक्टिव्हली जो जमा करून शेतात टाकतो, इट इज कॉल्ड एज अ फार्म मॅन्युअर. फार्म मॅन्युअरचं कंटेंट किती आहे, जर 100 किलो मध्ये आपण 100 किलो जर एफआयएम घेतला, त्यात 100 किलो मध्ये 0.5 किलो नायट्रोजन असणार, 0.2 किलो P2O5, 0.5 किलो पोटॅशियम. ओके, विचार करा की 100 किलो तुम्ही एफआयएम टाकले, त्याच्यामध्ये किती किलो आहे, फक्त 0.5 किलो, म्हणजे अर्धा किलो नायट्रोजन आहे. एवढा कमी याच्यामध्ये तो पर्सेंटेज असतात नायट्रोजनचा, फॉस्फरसचा आणि पोटॅशियमचा, आणि याची क्वांटिटी आपल्याला खूप जास्त वाढवावी लागते. म्हणून आपण टाकतो की एका शेतामध्ये 10 ते 15 टन आपण ते हेक्टरी टाकतो. ओके, आय एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेअर. इथपर्यंत असं लेक्चर झाला. आपलं नेक्स्ट लेक्चर आपण इथूनच कमाई सुरुवात करूया. सगळ्यांनी आपले व्हिडिओ ऑन ठेवा. व्हिडिओ ऑन ठेवा आणि बाकीचे रेज हँड करा. आणि जे युट्यूबला आहेत त्यांनी कमेंट बॉक्स मध्ये, चॅट बॉक्स मध्ये त्या तुमचं रजिस्ट्रेशन नेम आणि नाव टाका, जे युट्यूबला आहेत ते. ओके, आदित्य बाकल ACR 007 2020, अभय कुलकर्णी ACR 0055, संकेत पिलाने ACR 097,
निकिता भोई ACR 0010 आणि जे झुमला आहेत त्यांनी रेज हँड करा पटकन सगळ्यांनी. 98 जण 99 जण 100 जण आहेत, सगळ्यांचे हँड रेज पाहिजे. ज्यांचे रेज हँड असणार त्याचे अटेंडन्स घेणार नाही मी, ते मार्क ॲज अब्सेंट केलं करण्यात येतील. सगळ्यांनी अटेंडन्स लावा. तुम्हाला 2 मिनिटं देतात, 2 मिनिटांमध्ये सगळ्यांनी हँड रेज करा जे झुमला आहेत ते. आणि जे गुगल जे युट्यूबला आहेत ते सगळ्यांनी युट्यूबला त्या ठिकाणी नाव मेन्शन करा सगळ्यांचे. सगळ्यांनी रेज हँड करा. ACR 17 संस्कृती दांगट, ACR 54 रितेश कोरे 83, पियुषा जयराज पाटील 85, श्रेयश झांजले 118, प्रथमेश ACR 43, शिंदे ACR 110. तुम्ही जर हात वर केले तुमच्या मार्क करण्यात येईल. फक्त आता 90 जण प्रेझेंट आहेत. कोणाला डाऊट आहे विचारू शकता. ओके, आय एम टेकिंग फोटोग्राफ्स. बाकीचे हात वर दिसले नाही शेवटचे, यू विल मार्क ॲज अब्सेंट. ACR 54, ACR 83, 85, 1818, 43, 118. जर कोणाला डाऊट आहे विचारू शकता आता अटेंडन्स घेतपर्यंत. Please ask question if you have more questions regarding the plant nutrients or role of plant nutrients. Please ask your question if you have some doubt. 99 पैकी 91 लोकांनी हँड वर्क केले आहेत, त्यांची अटेंडन्स लागणार. ओके.